पचारिबाकु चाहिबु जे विगत दिन मानकरे आमे जा गोटे विजुअल देखुछु जे सरकारी जो बस स्टैंड रही ओआरसीटीसी बस स्टैंड से पानी गलुवा जना पड़ी जो गाधुआ पानी लोकों मुंडे पड़ुवा जना पड़ी तो सरकारी बस स्टैंड एभली चित्र को नहीं कौन कहे जहाँ देखा मिलते आपन कहे मधु जहाँ नीतिदिन लोक मैंने बस स्टाण्ड को जो आसवाक जाती कहीं जिते जाती निजर गंतव्य स्थल को गाधे पाधे आसी था किंतु जहाँ जना पड़ी जो लोक गाधे पाधे आसीथब जदि गवर्नमेंट बस स्टाण्ड को आसीथब ताहले सी ता मुंडे निश्चय टप टप कर पानी पड़ुवा गाधुआ पानी एटा गोटे माने भल जिनस नुहे कहीं ये आज नुहे ये दीर्घ दिन हम एमती वर्ष माने गाधुआ पानी और लाट्रिन पानी मिसिकी ही एमती टप टप होउची ए विषय जिते आम तांकर अधिकारी जी अच्छा ओआरटीसी अधिकारी अच्छा प्रीतम साहू कहतु गोटे कथा जे केते दिन हम यार काम केबेटू चलीथिला केते दिन हम एभली घटना घटी आसुची ए बस स्टाण्ड तो पूर्व सरकार समय बस स्टाण्ड गढ़ी उठीला किंतु ये आज जना पड़ुची एई जो नुआ सरकार आसी नुआ सरकार जेबेठार आसिलेनी ता पूर्व एमती बाथरूम रो समस्या रही जो पानी की लोक सब माड़िकी जाऊँ मुंडे भी पड़ुची तेज जब कहवा ओएसआरटीसी जो रही बस स्टाण्ड रही सरकारी बस स्टाण्ड तो जी दायित्व अच्छा कौन कौन प्रकार अवगत कर बाबद कौन अभियोग जाइनी ड्राइवर माने विभिन्न समय अभियोग कर रूम रे जितेबाला से निजर गंतव्य स्थल को गाड़ी चलाइक जाती आसवा समय रूम रे रेस्ट नियंती रूम रेस्ट नबार जो फ्लोरिंग अच्छी से फ्लोरिंग रे देखा मिले मसीना तीति आई केतबले तो केतबले जो आसवा पत्र रखी सी भी तीति आई दिने दिने एमती भी से ड्राइवर मान पचारि बुझुलु से कहवा कथा आम जब रात शोथु आम बिछना तीति कहीं जेहेतु से फ्लोरिंग जो वायरिंग प्रोब्लेम अच्छी टाइल्स तो चिकन अच्छी कि टाइल्स जो जॉइंट थाए से जॉइंट रु झर पड़ी थाए विभिन्न समय जी प्रीतम साहू अच्छा आमर बस स्टाण्ड जी दायित्व अच्छा तो बारंबार अभियोग कले ये कर्णपात करना सी कुआडे निजर उपरिस्थ जो अधिकारी रही अभियोग कर किसी अपडेट अच्छी उपरिस्थ अधिकारी अभियोग को शुणी कि ना दायित्व अच्छा प्रीतम साहू जी कहते कथा कौन उपरिस्थ अधिकारी शुणुना जहाँ जना पड़ी प्रीतम साहू को कहवा कथा आम थे ना तीन थर आम अभियोग कलुनी तो आम भी जिते खबर प्रसारण करने जाइलु आमरी सामने प्रीतम साहू जड़े सी अधिकारी जोगाजोग करते आगे दीर्घ दिन है पानी बहुची तो यार केते बड़े सॉल्व करा तो सी जहाँ जना मिलला से कहवा कथा कि आम एमती बारंबार अभियोग कले कौन आम उपरिस्थ अधिकारी पदक्षेप नौना आम भी किसी जापारू कहीं ये बाथरूम रो पानी ये दीर्घ दिन है मु तो एबे 3 मास हम आसी किंतु मोर कौन कथा को उपरिस्थ अधिकारी बुझुना जहाँ कहते तेरे 3 वर्ष पूर्वर कामटी होइतिला किंतु 3 वर्ष भितर एभय अव्यवस्था देखा मिली जहाँ कहुच्छी 3 वर्ष भितर तेरे कौन जानी शुणी करा कि बिल्डिंग काम को निम्नमान कौन कहबा हाँ मत जहाँ लगुच जहाँ बस स्टैंड रे जो माने बस पासेंजर अच्छा से कहवा कथा जो तरबरिया भाव बस स्टैंड को काम कर कहीं जिते राज्य सरकार जो 24 वर्ष राज्य सरकार अधीन से बस स्टाण्ड को निर्माण करने भारी तरबरिया काम करते जो मत लगुच जो कंट्राक्टर महाशय मैंने काम कर भावुं से तो जानते यार काम मात्र वर्षे टेंडर अच्छी यार मेंटेनेंस करिया कहले वर्षे जब वर्षे पर जदि मेंटेनेंस हुए तो आमको जेमती आउ भी काम हम आ काम कले आम 2 पैसा कमे मत लगुच जहाँ बस स्टाण्ड पैसेंजर मैंने कहते ये चरबरिया भाव एमती काम करने जो आज बस स्टाण्ड जो अव्यवस्था अच्छी से व्यवस्था देखा मिलूँ तेरे कौन बीजेपी सरकार को बदनाम करने कि काम जे परवर्ती मुहूर्त से तरबरिया भाव काम करें किसी टंका निहती पिसी खाई से पैसा रू जो पैसा आसी पकेट पूरी निम्नमान काम कर परवर्ती मुहूर्त जदि भी कौन हुए तो पकेट को पैसा जापे जब बीजेपी सरकार आसूची जब बीजेपी सरकार आसूची बीजेपी सरकार बदनाम हम ये तो सरकार कथा जो कथा कहते नुआ सरकार ये कहीं प्री प्लानिंग तो एमती राज्य सरकार जिते काम करते पुराना बीजेडी सरकार थिले सेतेबेले तो ये कामटा बहुत देखा जाउथला तो यही नुआ सरकार बेले प्रोब्लेम कहीं देखा आमको ये कहु जहाँ सहर में चर्चा आसूसी ये दीर्घ दिन हम एमती बाथरूम पानी
ବାରମାସୀ କାଳ ବର୍ଷା ପାଣି ଭଳିଆ ଟପ୍ ଟପ୍ ପଡୁଛି। କେବେ ଏଇ ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳର ସଙ୍କଟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଝରୁଛି ପାଣି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଚା କଟିରେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଯାପନ କରିକି ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଆଶାପତ୍ର ତିନ୍ତି ଯାଉଛି। ତ କେବଳ ଏଇ ପାଣି ଖୋଳିବା ଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ସେଠାରେ ଯୋଉ ସରକାରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ମଧୁ ଏ କହିବା କଥା ଯେ ସେଠି ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ସରକାରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ନଜର ରଖିକି ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରାଯାଇଛି ସୁବିଧା? ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ମଧୁ, କହିବା କଥା ହଉଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବି ନାହିଁ। ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଫ୍ଲୋରରେ ମଦ ବିୟର ବଟଲ ବି ଥୁଆ ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବି ତାଙ୍କ ଅବଗତ କରାଇଲୁ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଏଟା ହଉଛି ସରକାରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଯେମିତି ବାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ରୁ ଯେମିତି ଶୌଚାଳୟରେ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତି ସେଭଳିଆ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହାଇଜିନିକ ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରୀ ଭାଇ ମାନେ ବସରେ ବସିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ସିଟ୍ ରେ ଯୋଉ ବସିଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ୱେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବସିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବୁ ସେ ୱେଟିଂ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନାହିଁ ବା ଲାଟ୍ରିନ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମେରା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବି ତାଙ୍କର ବି ଠିକ ସେ କାମ କରୁନି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ଜାଗାରେ ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଉନି। ସେଠାରେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କଣ ରହିଛି? ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ଟୋଟାଲ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେବେ ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କେବେ ବି ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନା ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ସେଠି ଆମର ଦେଖୁଛି କେତେବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ଦୁଇ ଦିଟା ଜିନିଷ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆମେ ଯାହା ଫ୍ଲୋରରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯାଇକି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଟିନି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଯେ ବିୟର ବଟଲ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି। ଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ପ୍ରୀତମ ସାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ମୋର କାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ନଜର ଆସିନି, ଆଉ ଯଦି ମୋର ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି। ସରକାରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ପାଣି ଟପଟପ ହୋଇ ପଡିବା, ଲିକ୍ ହବା ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଡକ୍ଟର ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ବସର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ନେଇକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି? ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ଓଲଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି କେବଳ ଲାଇଟ ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରଖାଯାଏ ମାନେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା, ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଏଠୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ହଉ ବା ଦେବଗଡ଼ ହଉ ବା କଟକ ହଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯେହେତୁ ଅଛି। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା, ଯାତ୍ରୀ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଉ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କେହି ଆସିବାକୁ ବି ରାଜି ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିବାକୁ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରିଫର କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଏଇଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆଶା ଭାବିଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୂତନ ଭାବେ ହେଇଛି, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିବ, ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ୱେଟିଂ ହଲ୍ ତ ଦେଖିବା କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ୱେଟିଂ ହଲ୍ ପାଲଟିଛି ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ମଦର ବୋତଲ, ସେଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ୱେଟିଂ ହଲ୍। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାଟା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନ ରହିବାରୁ ସେଠି ମଦୁଆଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ଜମିଛି ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଉମାକାନ୍ତ।